Which type of equation it is given to us? Linear. No. Simultaneous. Yes. No. You can observe the equation and observe the power of that equation. Quadratic. Yes, it is a quadratic equation. In all the three sets, the quadratic equations are mentioned here. That means, as the equations are quadratic, we have to factorize these equations. That means, after every factorization, you will get the two values of x for each equation, because quadratic equation has two roots. That means for solving each and every equation, you will get the two values of x in each set. And after getting the two values of x in each set, we can find A union B union C and A intersection B intersection C. समझ में आया क्या करना है? Yes, sir. Okay, now let's start. A set is given x such that 6x square plus x minus 15 is equal to 0. So I'll write the equation here. 6x square plus x minus 15 is equal to 0. Okay, now this is my quadratic equation. Now we need to factorize. Minus 15 into 6. That means here it will become minus 90. That means we need to split minus 90 in such a way that the middle term should be plus 1. That means it will be a plus 10 minus 9. 10 minus 9, it will become plus 1, and the multiplication will be minus 90. So let's factorize the equation. 6x square plus 10x minus 9x minus 15 is equal to 0. Now from first two terms, I will take 2x common outside. So 2x is equal to, into the bracket, 3x plus 5 minus 3 into the bracket 3x plus 5 is equal to 0. Now let's see here. I will cross check and I will tell you. 2x into 3x, it will become 6x square. 2x into 5, it will become 10x. Minus 3 into 3x, it will become minus 9x. Minus 3 into 5, here it will become minus 15. So therefore, 3x plus 5, 2x minus 3 is equal to 0. So therefore, x is equal to minus 5 by 3, or x is equal to plus 3 by 2. That means A सेट मध्ये आता तुमचे एलिमेंट्स आले -5/3 आणि दुसरा आला 3/2. दिस इज युअर फर्स्ट सेट ए. इथपर्यंत समजलंय पहिलं फॅक्टरायझेशन? हो सर. ओके, आता जाऊया आपण दुसऱ्या सेटकडे. आता बी सेट तुम्हाला दिलाय. बी
x such that 2x square minus 5x minus 3 is equal to 0. That means our quadratic equation 2x square minus 5x minus 3 is equal to 0. Now minus 3 into 2, it will become minus 6. We need to split minus 6 in such a way that the middle term should be minus 5. Okay. So minus 6 plus 1, it will become minus 5. And minus 6 into 1, it will become minus 6 multiplication. So our factors will be 2x square minus 6x plus x minus 3 is equal to 0. Therefore, पहिल्या दोन टर्म्स मधनं 2x ला कॉमन घेतो. Here it will become x minus 3. इकडनं प्लस 1 कॉमन घेतो. x minus 3 is equal to 0. Therefore, x minus 3, 2x plus 1 is equal to 0. So therefore, x is equal to plus 3 or x is equal to minus 1 by 2. So therefore, your B set will become 3 minus 1 by 2. Okay, now let's move towards third set. C. X such that 2x square minus x minus 3 is equal to 0. 2x square minus x minus 3 is equal to 0. Minus 3 into 2. Here minus 6. Minus 6. We need to split minus 6 in such a way that the middle term should be minus 1. That means minus 3 plus 2 will become minus 1. Multiplication will be minus 6. So हे आता आपल्याला फॅक्टर्स लिहायचे. Therefore 2x square plus 2x minus 3x minus 3 is equal to 0. इकडनं 2x कॉमन घेतो. आत उरला x plus 1. इकडनं minus 3 कॉमन घेतो. आत उरला x plus 1 is equal to 0. So therefore x plus 1, 2x minus 3 is equal to 0. So therefore x is equal to minus 1 or x is equal to 3 by 2. So therefore your C set will become minus 1 and 3 by 2. फॅक्टरायझेशन समजलं इथपर्यंत सगळ्यांना? हो सर. Yes, sir. Okay. Now next we need to find it out. Our first task, A union B
युनियन सी. आता आपण मला सांगा युनियन मध्ये आपण काय करतो पोरांनो? सगळ्या सेट मधले एलिमेंट लिहितो. कॉमन ऍज वेल ऍज अनकॉमन. आता इथे आपल्याला तीन सेट्सचं युनियन सायमल्टेनियसली करायचंय. ओके, तीन सेट्सचं युनियन सायमल्टेनियसली. तर असा मला सांगा की असा कुठला एलिमेंट आहेत जे ए मध्ये पण आहेत, बी मध्ये सुद्धा आहेत आणि सी मध्ये सुद्धा आहेत. असा कुठला एलिमेंट आहे? मी परत एकदा सांगतोय, परत एकदा रिपीट करतोय. असे कोणते एलिमेंट्स आहेत जे ए मध्ये पण आहेत, तोच एलिमेंट बी मध्ये सुद्धा आहे, तोच एलिमेंट सी मध्ये सुद्धा आहे? कोणतेच नाहीत सर. कोणतेच नाहीयेत म्हणजे असं आता आपण इथे मी असं का म्हटलं, कारण आपण तीन सेट्सचं युनियन करतोय. युनियन मध्ये आपण कॉमन एलिमेंट पण घेतो ऍज वेल ऍज अनकॉमन सुद्धा घेतो. तर या ठिकाणी आपल्याला तिन्ही सेट्सचं एकत्र बघायचंय. ओके, तिन्ही सेट्सचं एकत्र बघायचंय म्हणजे असे तिन्ही सेट्स आपल्याला एकत्र बघायचंय म्हणजे तिन्ही सेटमध्ये असा कुठला एलिमेंट आहे जो कॉमन आहे? असा कुठलाच नाहीये. पण आता हे जे 3/2 हा जो एलिमेंट आहे, तो हा ए आणि सी मध्ये तो दोन वेळा आलाय, पण तो अनकॉमनच झाला कारण तो बी मध्ये नाहीये. त्याच्यामुळे आपल्याला काय करायचे, ए बी आणि सी मधले सगळे एलिमेंट्स लिहायचेत, कारण कॉमन एलिमेंट कुठलाच नाहीये, सगळेच एलिमेंट आहेत अनकॉमन. आता 3/2 दोनदा येते, तर आपल्याला फक्त काय करायचंय, एकदाच लिहायचं आहे. तर ए युनियन बी युनियन सी मध्ये आता काय काय येणार? -5/3. त्यानंतर 3/2 दोनदा आलाय तर एकदाच लिहितो. त्यानंतर 3, त्यानंतर -1/2 आणि मग म्हणायचं -1. हे झालं ए युनियन बी युनियन सी. आता सेकंड काढायचं आहे आपल्याला, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. आता मला सांगा की ए आणि बी आणि सी मध्ये असा कुठला एलिमेंट आहे जो कॉमन आहे, जो तिन्ही सेट मध्ये कॉमन दिसतोय? तर असा कोणताच एलिमेंट नाहीये. कुठलाच एलिमेंट नाहीये असा, म्हणजेच तिन्ही सेट मध्ये असा कुठलाच एलिमेंट कॉमन नाहीये. त्याच्यामुळे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी काय म्हणायचं, नल. और तुम्ही असं लिहू शकता कर्ली ब्रेसेस एम्प्टी करून. सो दिस इज युअर रिक्वायर्ड सोल्युशन फॉर ए युनियन बी युनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. समजलेलं आहे कसं करायचं आहे प्रॉब्लेम? हो सर. हो सर. ओके, आता आपण जाऊया क्वेश्चन नंबर 5 कडे. सर तुम्ही हा क्वेश्चन परत रिपीट करू शकता का? कारण की मी आता जॉईन झाले, माझं जॉईन एवढा नव्हतं उशिरा होत. का जॉईन झाली? ते वेटिंग फॉर द होस्ट म्हणत होतं. नाही, तू जुना आयडी जॉईन केला असशील. मी आज नवीन आयडी ग्रुपवर पाठवलाय बाळा. अच्छा. आपण नंतर एक्सप्लेन करूया वेळ मिळाला तर, नाहीतर मी तुला उद्या परत एकदा सांगेन. सोपं आहे, फॅक्टरायझेशनच फक्त करायचं आहे त्याच्यामध्ये, जास्त काही अवघड नाहीये. ओके, आता जर हो. परत एक्सप्लेन केलं तर आपला थोडासा वेळ वाया जाईल, आपला प्रॉब्लेम कम्प्लीट नाही होणार. ओके. हो हो चालेल. ओके, आता आपण जाऊया क्वेश्चन नंबर 5 कडे. क्वेश्चन नंबर 5 काय दिलाय बघा. ह्याचा रेकॉर्डिंग पण मी करतोय, मी नंतर ग्रुपवर लिंक पाठवेन. ओके. हो हो चालेल, थँक्यू. ए सेट तुम्हाला दिलेला आहे 1 2 3 4. त्याच्यानंतर बी सेट तुम्हाला दिलेला आहे 3 4 5 6. त्यानंतर सी सेट तुम्हाला दिलेला आहे 4 5 6 7 8. आणि युनिव्हर्सल सेट एक्स तुम्हाला दिलेला आहे, काय दिलाय, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके.
आता आपल्याला देन व्हेरीफाय द फॉलोइंग असं त्यांनी विचारलंय. त्याच्यामध्ये आपल्याला पहिला टास्क त्यांनी विचारलाय, ए युनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए युनियन बी इंटरसेक्शन ए युनियन सी. आता तुम्हाला आठवत असेल, मी ज्याला थेरी एक्सप्लेन करत होतो, या प्रॉपर्टीज मी त्यावेळेला एक्सप्लेन केल्या होत्या. हा डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ आहे आणि हा आपल्याला प्रूव्ह करायला लागतो. LHS इज इक्वल टू RHS. 3 to 4 मार्क्सला येतो. तुम्हाला आठवत असेल की नाही मला माहित नाही, पण मी हे सांगितलं होतं तुम्हाला. ओके, आता सगळ्यात पहिल्यांदा आपण जाऊया LHS कडे. त्याची LHS तुम्हाला दिली आहे ए युनियन बी इंटरसेक्शन सी. आता सगळ्यात पहिल्यांदा आपण सॉल्व करायचं आहे ब्रॅकेटला. ब्रॅकेटमध्ये आहे बी इंटरसेक्शन सी. सगळ्यात पहिल्यांदा मी काढून देणार आहे बी इंटरसेक्शन सी. आता बी आणि सी या दोन्ही सेटमध्ये, इथे तुमचा सेट बी आहे, इथे तुमचा सेट सी आहे. बी आणि सी मध्ये कुठले एलिमेंट्स कॉमन आहेत सांगा बरं. 4, 5, 6. येस, इट इज 4, 5, 6. करेक्ट. सो बी इंटरसेक्शन सी आपला झाला इथे 4, 5, 6. आता आपल्याला ए सेट बरोबर याचं युनियन करायचंय. म्हणजेच ए युनियन बी इंटरसेक्शन सी. म्हणजे आपल्याला सेट ए चं बी युनियन सी बरोबर करायचंय इंटरसेक्शन. ओके, तर आता सेट ए आणि बी इंटरसेक्शन सी मध्ये कॉमन एलिमेंट कुठले आहेत? 4. 4 हा एकच कॉमन एलिमेंट आहे. तर 4 हा कॉमन घ्यायचा आहे आणि अनकॉमन कुठले कुठले आहेत? 1, 2, 3, 5 आणि 6. म्हणजे ए युनियन बी इंटरसेक्शन सी मध्ये काय काय आलं? 1, 2, 3, 4, 5 आणि 6. ही झाली माझी रिक्वायर्ड LHS. ओके, आता आपण मूव्ह करूया RHS कडे. ओके, आता आपले RHS काय आहे बघा. RHS आहे ए युनियन बी पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये इंटरसेक्शन ए युनियन सी. म्हणजे पहिला ब्रॅकेट ए युनियन बी आहे, दुसरा ए युनियन सी आहे. या दोघांचं आपल्याला इंटरसेक्शन काढायचं. इट शुड बी मॅच विथ द LHS. सो आता सगळ्यात पहिल्यांदा आपण काय करूया, ए युनियन बी काढून घेऊया. आता मला सांगा ए आणि बी मध्ये कॉमन एलिमेंट्स कुठले कुठले आहेत? 3, 4. 3, 4 कॉमन आहेत. अनकॉमन कुठले कुठले आहेत? 1, 2, 5, 6. याचा अर्थ आपल्याला कॉमन पण घ्यायचे आहेत ऍज वेल एज अनकॉमन घ्यायचे आहेत. कॉमन आहे 3, 4, अनकॉमन 1, 2, 5, 6. म्हणजेच ए युनियन बी मध्ये आलं 1, 2, 3, 4, 5, 6. हे झालं ए युनियन बी. आता आपण काढूया ए युनियन सी. आता ए आणि सी मध्ये कॉमन एलिमेंट्स कुठले दिसत आहेत? 4. 4 हा एकच दिसतोय. अनकॉमन दिसत आहेत 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. तर आपल्याला कॉमन ऍज वेल एज अनकॉमन दोन्ही घ्यायचे. म्हणजेच 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके, आता हा जो माझा ए युनियन बी आलेला आहे आणि हा ए युनियन सी जो आलाय, या दोन सेट्सचं मला इंटरसेक्शन करायचंय. नाव देअरफॉर ए युनियन बी इंटरसेक्शन
ए युनियन सी. आता मला सांगा की या दोन सेट ए युनियन बी आणि ए युनियन सी मध्ये कॉमन एलिमेंट्स कुठले कुठले आहेत. इंटरसेक्शन मध्ये आपण नंबर्स 1 to 6. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. म्हणजे आपल्याला फक्त आणि फक्त कॉमन एलिमेंट उचलायचे. ते आता मी फक्त लिहितो 1 2 3 4 5 6. आता मला सांगा LHS मध्ये काय होतं. 1 2 3 4 5 6. RHS मध्ये सुद्धा आलं 1 2 3 4 5 6. हो सर. देअरफोर फायनल आन्सर कसं लिहायचं. देअरफोर ए युनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए युनियन बी इंटरसेक्शन ए युनियन सी, किंवा तुम्ही LHS इज इक्वल टू RHS लिहिलं तरी चालेल. बोथ विल बी व्हॅलिड. ओके, आता बघूया आपला सेकंड टास्क. तसाच आहे, त्याच पद्धतीचा सेकंड डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ त्यांनी दिलेला आहे. काय दिलेला आहे. ए इंटरसेक्शन बी युनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी युनियन ए इंटरसेक्शन सी असं दिलेलं आहे. सेम पद्धतीने आपल्याला फॉलो करायचंय. पहिल्यांदा LHS काय दिलेली आहे. ए इंटरसेक्शन बी युनियन सी. आता सगळ्यात पहिल्यांदा आपण बी युनियन सी काढून घेऊया. बी आणि सी मधले कॉमन ऍज वेल एज अनकॉमन. कॉमन आहेत 4 5 6, अनकॉमन आहेत 3 7 8. म्हणजेच 3 4 5 6 7 8 हे झालं बी युनियन सी. आता ए सेट बरोबर त्याचा इंटरसेक्शन करायचं आहे. ए इंटरसेक्शन बी युनियन सी. आता ए सेट आणि बी युनियन सी मध्ये काय कॉमन आहे. 3 4. 3 4. That means A intersection B union C. That means your 3 4. This is your required LHS. Okay, now let's move towards RHS. Now RHS is A intersection B union A intersection C. Now first of all we will find it out. A intersection B. A आणि B मध्ये कॉमन काय काय आहे. फक्त 3 आणि 4. त्यानंतर ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करूया. ए आणि सी मध्ये काय कॉमन आहे. फक्त आणि फक्त 4. आता आपल्याला या दोन सेट्सचे युनियन घ्यायचे. सो देअरफोर ए इंटरसेक्शन बी युनियन ए इंटरसेक्शन सी. युनियन मध्ये आपण कॉमन ऍज वेल एज अनकॉमन. कॉमन फक्त 4 आहे, अनकॉमन 3 आहे. म्हणजेच ए युनियन ए इंटरसेक्शन बी युनियन ए इंटरसेक्शन सी इज अगेन 3, 4. Therefore LHS is equal to RHS. ओके, समजलेले आहेत पहिले दोन क्वेश्चन. हो सर. ओके, आता नेक्स्ट जाऊया. थर्ड वन इम्पॉर्टंट आहे. थर्ड आणि फोर्थ. इट इज कॉल्ड एज डी मॉर्गन्स लॉ.
काय दिलं थर्ड वन? A union B bracket complement is equal to A complement intersection B complement. ओके. आता हा एक पहिला डी मॉर्गन्स लॉ आहे. फोर्थ हा आहे दुसरा डी मॉर्गन्स लॉ आहे. दोन्ही डी मॉर्गन्स लॉ म्हटले जातात. आता ह्याला आपल्याला सॉल्व्ह करायचंय. लेट्स स्टार्ट विथ द LHS. LHS काय दिलंय? A युनियन B ब्रॅकेट कॉम्प्लिमेंट. ओके. आता ब्रॅकेटचा कॉम्प्लिमेंट आहे, त्यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला ब्रॅकेट सॉल्व्ह करायला लागेल. सो देअरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड इट आउट A युनियन B. ए आणि बी मधले कॉमन ॲज वेल ॲज अनकॉमन. कॉमन आहेत 3, 4, अनकॉमन आहेत 1, 2, 5, 6. दॅट मीन्स A युनियन B इज 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो दिस इज माय A युनियन B. ओके. आता मला काय करायचंय, याचा कॉम्प्लिमेंट काढायचा आहे. ज्याला कॉम्प्लिमेंटची कन्सेप्ट एक्सप्लेन केली होती त्याला मी सांगितलं होतं, इन ऑर्डर टू फाइंड द कॉम्प्लिमेंट ऑफ अ सेट वी मस्ट रिक्वायर्ड अ युनिव्हर्सल सेट. तर आपल्याकडे युनिव्हर्सल सेट दिलेला आहे. तो युनिव्हर्सल सेट जो दिलेला आहे तो आहे 1 to 10. ओके. सो 1 to 10 हा आपला युनिव्हर्सल सेट आहे. आता ए युनियन बी ब्रॅकेट कॉम्प्लिमेंट म्हणजे आपल्याला काय काढायचंय की ए युनियन बी मधले जेवढे काही आपले एलिमेंट्स आहेत ते युनिव्हर्सल सेट मधनं काढून टाकायचे. तर युनिव्हर्सल सेट मधनं काढून टाकल्यानंतर काय होईल सांगा बरं? कुठले कुठले एलिमेंट्स उरतील मला तुम्ही सांगू शकाल? युनिव्हर्सल सेट मधनं 7, 3, 4, 5, 6 काढून टाका. 7, 8, 9 and 10. 7, 8, 9, 10 म्हणजेच देअरफॉर ए युनियन बी ब्रॅकेट कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू 7, 8, 9, 10. ही झाली माझी रिक्वायर्ड LHS. आता आपल्याला जायचंय RHS कडे. आता आपली जी RHS आहे ती आहे A डॅश इंटरसेक्शन B डॅश. आता आपल्याला काढायचंय सगळ्यात पहिल्यांदा A डॅश. ए डॅश म्हणजे ए चे सगळे एलिमेंट्स युनिव्हर्सल सेट मधनं काढून टाका. काय काय उरेल सांगा बरं? 5, 6, 7, 8, 9 and 10. करेक्ट. 5, 6, 7, 8, 9, 10. आता तसंच बी डॅश काढायचं. आता बी चे सगळे एलिमेंट्स काढून टाका युनिव्हर्सल सेट मधनं. सेवन एट नाईन 10. नाही, बी चे सगळे एलिमेंट्स काढा बरं. 1, 2, हा? 7, 8, 9, 10. आणि तू कुठं खाऊन टाकला का? 1, 2, 3, 4, 5, 6 फक्त काढायचे. सो 1, 2, 7, 8, 9, 10. आता आपल्याला या दोन सेट्सचं करायचंय इंटरसेक्शन. देअरफॉर ए डॅश इंटरसेक्शन बी डॅश या दोन सेट्सचं आपल्याला करायचंय इंटरसेक्शन. म्हणजेच फक्त आणि फक्त कॉमन एलिमेंट्स आपल्याला शोधायचे. सो काय काय येणार कॉमन एलिमेंट्स? 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. आलं का? LHS आणि RHS सेम आलं? हो सर. Therefore, LHS is equal to RHS. तसंच आता फोर्थ टास्क करायचा आहे आपल्याला. काय दिलेलं आहे? A इंटरसेक्शन B ब्रॅकेट कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लिमेंट युनियन B कॉम्प्लिमेंट. LHS घेऊया. A
इंटरसेक्शन बी द ब्रॅकेट कॉम्प्लिमेंट. त्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा ए इंटरसेक्शन बी काढूया. ए आणि बी मध्ये कॉमन एलिमेंट्स कुठले कुठले? 3 4 3 4 लिहून टाकूया. आता आपल्याला याचा कॉम्प्लिमेंट काढायचा आहे, म्हणजेच ए इंटरसेक्शन बी ब्रॅकेट कॉम्प्लिमेंट म्हणजे 3 4 युनिव्हर्सल सेट मधनं काढून टाका. काय काय उरलं? 1 2 5 6 7 8 9 10. येस, 1 2 5 6 7 8 9 10 हे झालं. आता जाऊया RHS कडे. ओके, RHS मध्ये ए डॅश युनियन बी डॅश. आता ए डॅश आपण वर ऑलरेडी काढलेला आहे, तोच लिहून घेऊया. 5 6 7 8 9 10. बी डॅश पण आपण ऑलरेडी काढलेला आहे. 1 2 7 8 9 10. आता याचा आपल्याला घ्यायचं युनियन ए डॅश युनियन बी डॅश. कॉमन ॲज वेल ॲज अनकॉमन. कॉमन एलिमेंट्स आपण ऑलरेडी शोधलेले होते, विच वॉज 7 8 9 10 7 8 9 10. अनकॉमन वॉज 1 2 5 6 आणि लिहायचं आहे आपल्याला 7 8 9 10. दॅट मीन्स 1 2 5 6 अनकॉमन. कॉमन एलिमेंट 7 8 9 10. आलं का? LHS इज इक्वल टू RHS. Therefore, LHS is equal to RHS. लिहून झालंय का तुमचं, का व्हायचंय बाळांनो? व्हायचंय. व्हायचंय ना? कुठपासनं व्हायचंय लिहायचं? आजच सुरुवातीपासून.